ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ ਜਾਨੀ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਵਿਧੀ ਜਾਨੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ पता करांगे। हुण इहदा सब तो पहला परिभाषा देख लो कि की आपां पता करदे आ किसी निश्चित साल दौरान उत्पादन के मुढ़ले साधनां नूं कीते गए भुगतानां दे जोड़ के आधार ते राष्ट्रीय आमदन पैदा की जाती है इस विधि दे विच। हुण तुहानूं बच्चे सब नूं पता है कि उत्पादन के मुढ़ले साधन किहड़े हुंदे ने, जानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपीटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हुण लैंड की है, भूमि, भूमि नूं की मिलदा लगान, ते जिहड़ी पूंजी है पूंजी नूं की मिलदा ब्याज, और किरत जिहड़ा ये चारे साधन ने भूमि, पूंजी, किरत ते उद्यमी। किरत नूं की मिलदी है मजदूरी, ते उद्यमी नूं की मिलदा लाभ, मतलब जिहड़ा बंदा काम शुरू करदा, सारी हिम्मत करदा, उद्यम करदा, उहनूं उसका काम दा प्रॉफिट मिलदा, लाभ। इन्हां अगर आपां सारियां चीज़ां नूं जोड़ दईए तां आपां घरेलू आमदन जानी NDPFC प्राप्त कर सकते हैं। NDPFC की होंदी है नैट डोमैसटिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हुण जदों NDPFC आपां नूं पता लग गया तो ये तो आपां NNPFC जिन्हों आपां की कहने आ राष्ट्रीय आमदन, ये आपां पता कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, हुण आपां देखते हैं कि जदों आपां इस विधि दे नाल राष्ट्रीय आमदन पता करनी है तो उहदे च आपां किहड़े-किहड़े कंपोनेंट्स लैणे ने। हुण इहदे सब तो पहला की हुंदा बच्चे, कर्मचारियों का मेहनताना जिन्हों इंग्लिश की कहते हैं कंपनसेशन ऑफ इंपलॉइज़। ठीक है, कर्मचारी जिहड़े भी किते कर्मचारी काम करते हैं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिलण वाला मेहनताना इहदे विच शामिल हुंदा है। हुण इहदे च देखो की हुंदा, एक तो देखो बच्चे जिहड़ियां पेमेंट इन कैश, जिवें आपां कोई भी किसी दी नौकरी करदा, किते काम कर रहा तो उन्होंने उस नौकरी करन दे बदले च जिहड़ी कैश पेमेंट मिलती है, जानी सैलरी जां वेजिस आपां जिहनूं कहने वो मिलती है, वो सारियां इहदे च आ गईयां। की है पेमेंट इन कैश, जानी मजदूरी, मजदूरां नूं जिहड़ी मजदूरी मिलती है। दूसरा की है पेमेंट इन काइंड, ਇਹਦਾ ਕਾइंड का मतलब होंगे भी कैश तो बिना, जिमें मुफ्त सहूलतां दे दिंदी है। कई बार कंपनी वाले की करते हैं भी थानू जे थोड़ी 30,000 तनख्वाह है तो थानू फोन का बिल माफ़ है, जां थानू रोज़ का खाना लंच थोड़ा रोज़ का माफ़ है। ठीक है, क्योंकि उहदे ते भी पैसे लगते हैं, वो की कंपनी वाले की है इन्हों कर्मचारियों नूं दिंदे ने, तो वो भी आपां इहदे च ऐड करना है। हाँ जी, तीजी चीज़ की है मालकां द्वारा समाजिक सुरक्षा स्कीमां विच योगदान। देखो ये किवें हुंदा आ, जिवें हुण देखो कंपनी वाले जद आपां किते नौकरी करदे हां, तुहानूं सबनूं पता है कि कुछ ना कुछ अपनी तनख्वाह दे कुछ हिस्सा वो कट लैंदे ने जिहड़े मालक हुंदे ने, जां है ना, जिवें जे PF कटदा आ तो फिर वो की करदे ने, वो जदों बंदा रिटायर हुंदा है उस वेले उसनूं PF दा शेयर दे के नाल पेंशन लगा दिंदे आ, जां की है रिटायरमेंट ते सारा पैसा दे दिंदे आ। एक्चुअल दे विच वो कर्मचारियों का पैसा हुंदा, पर ओह की आ जिहड़े मालक हुंदे ने, मतलब इंपलॉयर जिन्हें उन्होंने काम दिता है, वो उन्होंने पैसे कट के सोशल सिक्योरिटी स्कीम च लगा दिंदा ते उन्होंने एट द टाइम ऑफ जो रिटायरमेंट जां पेंशन के रूप च उन्होंने वापस दिता जाता है। हुण ये सारियां चीज़ां की हो गईयां कर्मचारियों का मेहनताना, जानी कि कंपनसेशन ऑफ। तो बच्चों दूसरा कंपोनेंट है जिहड़ा वो आपां की ऐड करना है प्रचलन बेशी, इनू की कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस जानी OS। हुण प्रचलन बेशी दे विच सब तो पहली चीज़ की आउंदी है रेंट, जिन्हों आपां लगान कहने आ। हुण देखो जब आपां किसी नूं किराए ते कुछ दिंदे आ, दुकान दित्ती है तो उहदा आपां नूं रेंट आउणा है, तो उस रेंट नूं भी आपां अपनी आमदन दे विच ऐड करना है। हुण तुसीं देखिआ भी कई लोग सिर्फ किराए ते दुकानां दे के जां मकान दे के काफ़ी पैसा कमा लैंदे ने, वो भी उन्हां दी इनकम हुंदी है जिहड़ी कि आपां इस इनकम मैथड दे विच शामिल करनी है। नंबर 2 ते बच्चे रॉयल्टी। रॉयल्टी की हुंदी आ, सब तो पहला ये समझो कि रॉयल्टी कहते किनू ने। हुण रॉयल्टी हुंदी है जदों आपां कोई चीज़ बनाई है, आपां किसी नूं वरतण नूं दे दईए तो उस चीज़ नूं वरतण दे बदले च तो वो आपां की है आपां नूं उहदे च रॉयल्टी देवे।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ मैं बुक एक लिखी तो उस बुक दे मतलब बुक मैं लिखी है तो एक उत्पादक नहीं एक पबलिशर ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਜ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਉਹ ਵਿਆਜ ਮਤਲਬ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਣੀ ਲਾਭ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਭ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਜੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ 3 ਟਾਈਪ ਦਾ ਲਾਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਿਗਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਮ ਕਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਜਾਣੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਣਵੰਡੇ ਲਾਭ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਵੰਡੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇਤਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ 30% 40% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਣਵੰਡੇ ਲਾਭ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 3rd ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਮਦਨ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਫ EMPLOYEES, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਇਨਕਮ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ NDPFC ਜਾਣੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਜਾਣੀ NDPFC ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੇਸ਼ੀ ਪਲੱਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਮਦਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ NDPFC। ਹੁਣ ਜਦੋਂ NDPFC ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ NNPFC। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ NNPFC ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ।
ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ, ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੇਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਉਧਰੋਂ ਰੈਂਟ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੇਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੇਸ਼ੀ ਜੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੇਸ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋੜ ਲਓ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।